والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا. هو الله أحد الله الصمد الله الصمد. ناظرین، یہ ہے پیدائشی حافظ قرآن بچہ۔ یہ افریقہ کے عرب ملک الجزائر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس پیدائشی حافظ قرآن بچے کی اس وقت پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور قدرت کا عظیم معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بچہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ ناظرین، یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے۔ اسے بہت سارے لفظ ابھی کہنے نہیں آتے، یعنی یہ لفظ سائیکل بھی اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا، نہیں بول سکتا، لیکن قرآن کریم اس قدر روانی سے پڑھتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اسے آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت سنائیں، یہ فوراً اس سے اگلی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ الله لا إله إلا هو يحيى رضي الله شيخ محمد۔ عرب ممالک سمیت پوری دنیا کے اخبارات اور ٹی وی چینلز تواتر کے ساتھ یحییٰ پر سٹوریز چلا رہے ہیں، اس پر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور کچھ چینلز اس کا انٹرویو لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اشروق نیوز نامی ایک ٹی وی چینل ہے جس پر اس کا انٹرویو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے، اور انتہائی معصوم اور خوبصورت بچہ ہے۔ اس کی عمر دیکھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ اس عمر میں بھی بچہ قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے، اسی وجہ سے اسے قرآن پاک کا زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب کے بڑے بڑے اخبارات نے اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے، جس میں یحییٰ نامی اس بچے کی سٹوری کو ماورائے عقل قرار دیا ہے۔ یحییٰ کے والدین کا تعلق الجزائر کے البلیدہ نامی علاقے سے ہے۔ دونوں انتہائی دیندار ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں دین سے محبت کرنے والے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک ہیں۔ ناظرین، یحییٰ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب یہ بچہ میرے بطن میں تھا تو اس وقت میں نے ایک رات بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پر لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ اکرام سمجھنے لگ گئی۔ میں نے بہت ہی خوبصورت اور بلند آواز میں ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا، یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ تجھے بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی کہ میں صحابہ اکرام کے مجمع میں ہوں، اور میں نے تلاوت قرآن پاک جو سنائی ہے وہ میں نے ان صحابہ اکرام کو سنائی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں حیران بھی ہو گئی اور پریشان بھی ہو گئی۔ میں اس شخص کے ساتھ چلتے چلتے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پر ایک سفید رنگ کی دیوار ہے جس کے اندر ایک چمکدار قسم کا موتی جڑا ہوا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر اس موتی کو نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں سوچتی رہی کہ میں اس خواب کی تعبیر پوچھنے کسی عالم دین کے پاس جاؤں، لیکن کئی دن گزر گئے اور مجھے وقت نہ ملا، میں کسی عالم دین کے پاس نہ جا سکی۔ اسی دوران ایک رات میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف کے اندر موجود ہوں۔
वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जा रहा है। इस दूसरे ख्वाब ने भी मुझे बड़ा हैरान किया। मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी और हैरान भी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी खुशखबरी मुझे मिलने वाली है जो इस तरह के ख्वाब मुझे आ रहे हैं। यहया की माँ कहने लगी कि जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने निदा दी कि सूरह मरियम की 10वीं आयत पढ़ो। इसका तर्जमा मुझे ख्वाब के अंदर सुनाया गया, जिसका तर्जमा ये है कि ए ज़करिया, हमने आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाई है जिसका नाम यहया होगा। यहया की माँ बताने लगी कि ये आयत मुझे पहले तो याद नहीं थी, लेकिन ख्वाब में इस आयत को सुनने के बाद मुझे ये आयत याद हो गई और मैं इस आयत को बच्चे की विलादत तक हर वक्त दोहराती रही। और फिर जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आ गए तो इस बच्चे की विलादत हुई। मैंने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम यहया रख दिया, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसके दाएं हाथ पर एक उंगली ज़्यादा थी। हम इस बच्चे को हस्पताल ले गए ताकि इस एक्स्ट्रा उंगली को कटवा कर ज़ाया कर दिया जाए। तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद हमें बताया कि अगर इस उंगली को हम काट कर ज़ाया भी कर दें तो यहाँ पर ये उंगली दोबारा आ जाएगी। हम उसी तरह यहया को वापस ले आए। अब इसका दायां हाथ उस अज़ाफ़ी उंगली के साथ ऐसा लगता है जैसे अल्लाह का इसमें मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने इसे कटवाने का इरादा तर्क कर दिया। यहया की खाला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि ये अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। इसने अपनी शहादत की उंगली को ऐसे उठाया जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उंगली को उठाया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि यहया आम बच्चों की तरह रोता है, लेकिन जब भी इसे रोते हुए कुरान पाक की तिलावत सुनाई जाती है तो फ़ौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहले खाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुए जब उसकी उम्र 1 बरस हुई यानी 1 साल हुई तो उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। ये उसको खुद ब खुद पढ़ने लगा। उसके बाद यहया कुरान करीम खोल कर उसमें आयात सजदा ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने लगा। इसकी उम्र 2 साल हुई तो ये बहुत तेज़ हो चुका था, मगर अपनी हम उम्रों की तरह इसे खिलौनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताबों का मुतालिया करता। अगर कुरान करीम या किताब ना मिलती तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता। अगर कोई यहया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाता तो यहया फ़ौरन उसे रोकता कि यहाँ पर गलती हुई है। ये बच्चा पैदाइशी हाफिज़ है और हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ इसकी दूसरी सलाहियतें भी बेहतर होने लगी हैं। यहया अपनी तोतली ज़ुबान में कुरान पाक पढ़ता है मगर मुकम्मल तजवीद का ख्याल रखता है। इसके सामने जब भी कुरान पाक की कोई आयत पढ़ी जाती है तो फ़ौरन से उससे अगली आयत को पढ़ना शुरू कर देता है। जब भी वो अपनी माँ के साथ कहीं जाता है तो मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करता रहता है। एक और कमाल की बात है कि यहया जब भी सूरत तौबा पढ़ता है तो बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ता है और ऐसा ही पढ़ने का शरई हुक्म भी है। यहया घर में तो कभी कभी खामोश भी रहता है, मगर जब भी वो अपनी माँ के साथ किसी जगह पर जाता है, कहीं पर बाहर जाता है, तो वो मुसलसल कुरान करीम की उन आयात की तिलावत शुरू कर देता है जिनमें अज़ाब इलाही से डराया गया है या फिर नेमतों की खुशखबरी सुनाई है। यहया की ये अजीब हरकत देखकर इसकी माँ को तशवीश लाहक हुई कि कहीं इसका बच्चा नफसियाती बीमारी का शिकार ना हो गया हो। वो इसे नफसियाती इमराज के माहिरीन के पास ले गई, मगर डॉक्टरों ने इसे तसल्ली दी कि इस बच्चे को कोई बीमारी लाहक नहीं है। यहया की माँ को बाज़ लोगों ने यह भी बताया कि इस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वही इसकी ज़ुबान में बोलते हैं। तो इसकी माँ अपने इलाके के एक बड़े आमिल के पास इसे ले गई। उसने भी दम किया और उसने भी बताया कि इस बच्चे पर जिन्नात का साया नहीं है, बल्कि ये बच्चा कुदरती तौर पर ही ये सलाहियत रखता है कि इसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया है। ये कुदरत का एक बड़ा मौजज़ा है जिससे हक़ ताला अपने दीन का बड़ा काम लेना चाहे।
اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ اب یحییٰ کی ماں اپنے اس بچے کو ایک بڑا عالم دین بنانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے ایک بڑے مدرسے میں داخل کروایا جائے، وہاں پر یہ دین کی مکمل تعلیم حاصل کر سکے اور بعد میں ایک بڑا عالم دین بن سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے